सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर तेजा। महा कवरेज असीं तुहानूं विखा रहे हां किसानां दे अंदोलन नूं लैके, किसानां वल्लों दिल्ली कूच करन नूं लैके लगातार बॉर्डर ते साडी पूरी टीम डटी हुई है। पल पल दी अपडेट, पल पल दी असीं तस्वीरां तुहानूं विखा रहे हां। अपने आप दे विच 6 तस्वीरां किसानां दे अंदोलन नूं पूरी तरह बयान कर रही ने कि अंदोलन कितना वड्डा हो चुका है। थां थां हंगामा, शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर, अंबाला, चंडीगढ़ हाईवे, जींद, टोहाना, करनाल, ਵੱਖ-ਵੱਖ तस्वीरां तुसीं वेख सकते हो कि किसान वड्डी गिनती विच पहुंचे ने, जिथे कि किसानां दे वल्लों बैरीकेड तोड़े गए। हालांकि पुलिस दे वल्लों वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, पर किसान अगे वधदे हुए नजर आ रहे ने। 6 तस्वीरां अपने आप दे विच किसानां दे अंदोलन नूं बयान कर रही ने। पल पल दी अपडेट तस्वीरां असीं तुहाडे तक पहुंचा रहे हैं। शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर, अंबाला, चंडीगढ़ हाईवे, ਵੱਖ-ਵੱਖ टीमां साडीआं लगातार डटियां होईयां ने। किसानां दे वल्लों हर हाल दे विच कहा जा रहा है कि दिल्ली कूच करके हटांगे, दिल्ली वल हर हाल दे विच वधांगे। सो किसानां दे वल्लों ये वड्डा अंदोलन किया जा रहा है ते न्यूज़ 18 ते तुसीं इस अंदोलन की महा कवरेज वेख रहे हो। जिथे कि किसानां दे वल्लों अंदोलन किया जा रहा, उत्थे ही सूबे की सियासत भी गरमाई हुई है। ट्विटर वार चल रहा है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर दे वल्लों ट्वीट किया गया, उस तो बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री वल्लों ट्वीट किया गया, जिसनूं लैके ट्विटर वार सियासत भी छिड़ी हुई है। उत्थे किसान पिछे हटण दे लई तैयार नहीं ने। तुसीं तस्वीरां वेख सकते हो हाईवे ते कि किवें बैरीकेड तक हटा। मैं पूछना चाहना कि की मंशा ना कीता है तुसीं पंजाब दी किसानी नाल भी हमला कीता, हुण पंजाब दे व्यापारी नाल भी तुसीं हमला करता, पंजाब के लोगों को हर चीज तो ब्लॉकेड कर दिता। बैरीयर पंजाब के नाल ऐ लाया जो पंजाब के देश का हिस्सा नहीं। कि पंजाब हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? कि पंजाब की इंडस्ट्री हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? कि पंजाब के किसान ने देश को कंट्रीब्यूशन किया, उसका कोई असर थोड़े दिल च नहीं है? ऐ राज चल रहा है जिन्हें कि डिक्टेटरशिप का राज है। तो मैं श्रोमणी अकाली दल ने अपनी एमरजेंसी कोर कमेटी की मीटिंग परसों सदी है तो असी स्ट्रोंगली कंडेम करते पार्टी तरफों, तो सारे वर्करों को मैं अपील करता कि डट के सपोर्ट करो इस एजिटेशन की। कोई सवाल? श्रोमणी अकाली दल किस तरह का सहयोग कर रही है जी? असी सारे वर्कर जिन्हें साडे है उन्हें ड्यूटी लाई है कि आप इनके हिस्सा लो। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बेनती की है कि उत्थे लंगर की सेवा या हो कोई भी सेवा की लोड़ है जरूर वो हिस्सा दो, क्योंकि यह समुचे कौम का कॉज है, पंजाबियों का कॉज है। किसी को मेडिकल फैसिलिटी की भी लोड़ है, उत्थे भी मेडिकल वैन भी असीं डिस्पैच की, जिथे जिथे किसान बैठे हैं, कोई हादसा ना हो जाए या कुछ नुकसान ना हो जाए, मेडिकल टीम भी असीं उत्थे भेजी है। लोड़ पैण ते श्रोमणी अकाली दल अपने वर्करां दे नाल वड्डा इकट्ठ करके उन्हां धरने विच शामिल होएगी। असीं मैं तुहानूं पहले भी कहा है, किसान जथेबंदियां नूं असीं फुल सपोर्ट डिक्लेयर की है। जिवें जिवें किसान जथेबंदियां सानूं हुक्म करनगियां, क्योंकि उन्हां दा मनसा वंशिक गल है, क्योंकि पोलिटिकल झंडे के थले नहीं कैंपेन शुरू करना चाहते, क्योंकि सारे पार्टियां के किसान इकट्ठे है इस मुद्दे पे। सो असी जो हुक्म कहेंगे साडी पार्टी जिवें जिवें सानूं आदेश दिते जाओगे असी उहदे मगर लग के असी पूरी तरह पालना करांगे। सब तो दोगला रोड कैप्टन अमरिंदर सिंह का रहा है। सही मनी तो कैप्टन अज मुख्यमंत्री सूबे का है। आ मुख्यमंत्री मीन साडे पूरे सूबे का नुमाइंदा है, साडा सारिਆਂ का मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री का फर्ज है जो उहदे सूबे विच लोग परेशान है, उहदे सूबे के किसान परेशान है, उन्हें उहदे सूबे के किसानों को फिक्र है कि साडा फ्यूचर अपना सेफ नहीं है। कि कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं उत्थे जाके स्ट्रोंगली प्रोटेस्ट करने की लोड़ है। कैप्टन साहब कल, क्योंकि वो तो आप चुप करके बह गए, किसानों, किसान जथेबंदियों, किसान बुजुर्गों, किसान मावां नूं सड़कों पर ला दिता डांगा खाने वास्ते ते अपने पानी की बिछाड़ों का सामना करने वास्ते। आई कैप्टन ने उत्थे जाके आप प्रधानमंत्री ने मिलकर
ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੱਲ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਵੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ, ਜੇ ਜ਼ੋਰ ਪਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਰ ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਸੀ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵਰਕਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਆ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਕ੍ਰੋਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ, ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ सेंटर सरकार ने झुकना पैना। सर केजरीवाल ने एक तरफ एक तो चेतावनी धारा लगा दी दिल्ली में, दूसरी तरफ वो कह रहा है किसानों का ये बिल के अगेंस्ट हूं मैं, आप क्या कहना चाहिए इस तरफ तो? मैं वही कहना केजरीवाल साहब को कि स्पष्ट कौन ये किसान के बिल हक है तो शरेआम उत्थे एक्ट कर, क्योंकि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री है, वो काफ़ी ऐसी चीज़ां कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं जे चाहन। उन्होंने डबल गेम नहीं करना चाहता। मैं इस मौके किसी को क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहता, मैं तो अपील करना चाहता सारे पार्टियों को इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर केड़ी पार्टी है कि यह मुद्दा किसानी का है, हर पार्टी के विच किसान शामिल है। सो आपां नूं पार्टी लेवल तो उत्ते उठ के आ सारी किसानां दी जिहड़ी लड़ाई है उहदे 'च हिस्सा लेना चाहिए। पर नरेंद्र मोदी अपनी इस गल नहीं जाने चाहते कि हुण तक ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈਆਂ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਯੂ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, हर फैसले जो लिते जाते तो मतलब नहीं है कि सही है, कि सही सोच के लिते जाते बाद पता लगता कि गलत फैसले है। सो जो गलत फैसले है तो जो लोगों की भावना के खिलाफ कोई फैसला लिया गया, अब फर्ज बनता है मोदी साहब तुसी देश के प्रधानमंत्री हो, मैं बेनती करदा इस इशू ते किसानी के इशू ते जिद करने की लोड़ नहीं। जे गलती होगी फैसला एक्ट बनाते मननी चाहिए, गलती होगी तो वापस फैसले लैके जो फीलिंग है जो किसान अन्नदाता है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਜਾ ਵਰਤੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਕੋਰਟ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿੰਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜੇਜੇਪੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬਣੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਲੰਚ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਆਹ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਲੰਚ ਲੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਮਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਚ ਲੋਕਪਾਲ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ? ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੁਛਾੜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ, ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਤੱਕ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੀ, ਤਾਂ ਸੋਨੀਪਤ, ਪਾਣੀਪਤ, ਹਲਦਾਨਾ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਦਿੱਲੀ ਅੰਬਾਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ, ਪਾਣੀਪਤ, ਹਲਦਾਨਾ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਬਾਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਲੇਸ ਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਟਿੱਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨੀਪਤ, ਪਾਣੀਪਤ, ਹਲਦਾਨਾ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧ ਸਕਣ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਬਾਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧ ਸਕਣ, ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से करनाल में डिटे हुए थे, लेकिन उसके बाद उसको बैरिकेडिंग को तोड़ के अब गरोंडा फिलहाल पहुंच चुके हैं। उसके बाद सिर्फ सोनीपत के जो हल्दाना बॉर्डर पर हम फिलहाल खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नेशनल हाईवे 44 को जाम कर दिया गया, बिल्कुल सील कर दिया गया है। किसी भी तरह की कोई आवाजाही यहाँ पर नहीं हो सकती। मिट्टी के ढेर आप दिखाई देख सकते हैं। उसके बाद आप दूसरी तरफ देखिए कि पत्थर लगाए गए हैं और पत्थरों को बेलों से बांधा गया है ताकि किसान यहाँ से आगे ना बढ़े। दूसरी तरफ नजारा सोनीपत पुलिस का आपको दिखा दो। खुद रोहतक रेंज आईजी संदीप खेरेवाल के साथ पूरी सोनीपत फोर्स की यहाँ पर तैनात है, उसकी तैनाती। और दूसरी तरफ यह नज़ारा जहाँ से किसान आने हैं, दूसरी तरफ पानीपत का रास्ता पड़ता है जहाँ से किसान पहुँचेंगे। जो अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि कुछ ही देर के बाद किसान सोनीपत के इसी बॉर्डर से होते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन किसानों को रोकने का प्रयास, जिस तरह के इंतजाम हैं, यहीं पर किया गया है ताकि किसान दिल्ली में ना पहुँच सके। लेकिन जिस तरह से किसान आगे बढ़ रहे हैं उस तरह से बंदोबस्त पुलिस ने जरूर कर लिए हैं। अब देखना यही होगा कि किसानों को रोकने में पुलिस कामयाब हो पाती है या किसान इस बैरिकेडिंग को तोड़कर भी दिल्ली की तरफ बढ़ जाएंगे। सोनीपत से नितिन तिल, न्यूज़ 18। फिर से खबर ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਡੇਟ ਲਈ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਿਤਿਨ ਅੰਤਿਲ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਨਿਤਿਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟਿੱਗਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧ ਸਕਣ। ਫਿਲਹਾਲ किस तरह की तस्वीरें ने, किस तरह की स्थिति है? जी बिल्कुल, जिस तरह से किसानों का आंदोलन है और आज दिल्ली कूच करना था, 26 और 27 का अल्टीमेटम किसानों के द्वारा दिया गया था, तो उसी के तहत किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे पहले अंबाला, उसके बाद करनाल और फिलहाल अब स्थिति पानीपत और गरोंडा जो बीच में किसान है। और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि 1 घंटे में किसान सोनीपत जो हल्दाना बॉर्डर है वहां पहुंचेंगे। उसी के तहत सोनीपत प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। यहाँ तक कि जो NH 44 है, ये दावा किया जा रहा था कि इसको सील नहीं किया जाएगा, बिल्कुल इसको जाम
कर दिया गया, पत्थर लगाए गए हैं, उसके साथ साथ रोड को खोद दिया गया है, दूसरी तरफ जो बड़े बड़े ट्रक खड़े कर दिए गए हैं ताकि किसी भी तरह किसान इस कम से कम इस बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे ना बढ़े। और सबसे बड़ी बात, पत्थरों को जो चैन, लोहे की चैनों के द्वारा बांधा गया है ताकि किसान, क्योंकि किसान जो पत्थरों के बैरिकेडिंग थे उनको भी तोड़कर आगे बढ़ रहे थे। जो जहां बात को बता दो, रोहतक रेंज आईजी संदीप खरेवाल, इसके बाद डीसी एसपी सोनीपत यहीं पर मौजूद हैं। हालांकि भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। सोनीपत के अलावा संभाल का पानीपत की पुलिस भी यहीं पर तैनाती है। जो आईजी रोहतक रेंज है उनका ये दावा है कि किसी भी तरह किसानों को यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। ठीक है नितिन, फिलहाल दी पूरी जानकारी ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। अपडेट ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟਿੱਗਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧ ਸਕਣ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋਨੀਪਤ ਪਾਣੀਪਤ ਹਲਦਾਨਾ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ 6 ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ, ਅੰਬਾਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈਵੇ, ਕਰਨਾਲ, ਟੋਹਾਣਾ, ਜੀਂਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੱਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟਿੱਗਾਂ ਸਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਹਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ, ਪਲ ਪਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸੂਰਜਪਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ। ਰੋਹਿਤ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਕਿ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਨੌਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? तेजा जी, मैं गल तुहानूं सब तो पहला दसना चाहांगा कि इत्थे BKU उगराहां वालों धरना लाया जा रहा है। BKU उगराहां ने कहा कि असीं अगे वधन वाले नहीं, असीं 7 दिनां दे लई इसे बॉर्डर ते बैठे रहांगे। पर नौजवानों का जो जोश है, जो नौजवान ने उन्हां वालों अपने लैवल ते तुसीं देख सकते हो कि कल दी असीं जो तस्वीरां दिखा रहे सी बैरीगेड दी, उस बैरीगेड नूं तोड़ दिता गया और हुण नौजवानों वालों ही है कि जिहड़ी बैरीगेड तो नाल मिट्टी लगाई गई सी, मिट्टी नूं ट्रैक्टर दे कराहे दे नाल एक साइड ते कीता जा रहा है। इस तो पहला जिहड़े तारां दे बैरीगेड लगाए गए सीगे जां दूजे असीं कह लईए लोहे दे बैरीगेड लगे सीगे। इस मैं बॉर्डर की खास तौर पर गल करांगा क्योंकि पिछले 48 घंटिया तो असीं इत्थे इस खबर नूं कवर कर रहे हैं और खास तौर पर गल इह सी कि इत्थे 6 तो 7 लेयर दे विच जिहड़ी पूरी सिक्योरिटी लगाई गई सी और पूरी जिहड़ी तमाम सिक्योरिटी सी, जिहड़े पत्थर सी, बहुत बड़े बड़े पत्थर सी। इस वक्त जिहड़े पत्थर ते मैं तुहानूं खड़िया नजर आ रहा है, काफी बड़ा पत्थर है। इस तरह के बहुत बड़े बड़े पत्थर पहला भी सड़क ते लगाए गए सी, पर नौजवानों ने हत्थां दे नाल ही बिना किसी क्रेन की मदद तो इन्हां पत्थरां नूं चक के सुट दिता, इन्हां नूं चक के साइडां ते सुट दिता, सड़कां दे साइडां ते सुट दिता। और इस वक्त जिहड़ी तुसीं तस्वीरां देख रहे हो कि जिहड़ी मिट्टी बची सी, बिल्कुल अखीर ते जिहड़ी मिट्टी बची सीगी, वो मिट्टी नूं भी हुण नौजवान जिहड़े ट्रैक्टर दे नाल खिच के, ट्रैक्टर दे नाल खिच के, कराहे नाल खिच के जिहड़ी मिट्टी है उहनूं एक साइड ते कीता जा रहा। और जिहड़े पत्थर हले तक बाकी ने, जिहड़े पत्थर तुहानूं स्क्रीन ते नजर आ रहे ने, थोड़ी देर दे विच इन्हां नूं भी इत्थों हटा दिता जाएगा और जिहड़ा पूरा रास्ता क्लीयर कर दिता जाएगा। पर हले तक किसान यूनियन ने इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया कि की असीं अगे वधना कि नहीं वधना। पर देखना खास होएगा क्योंकि ये नौजवान अपने लैवल ते काम कर रहे हैं, बिना किसी यूनियन तो काम कर रहे हैं। नौजवानों का कहना है कि अज के टाइम च असीं दिल्ली जाना ही जाना, इस दिल्ली चाहे सानूं कुछ भी करना पवे। और इसी चीज़ नूं खास तौर पर नौजवानों वालों रोहित जिस तरह ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਥਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਮਿੱਟੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਲਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਟੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ?
ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਬਲਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 7 ਦਿਨ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ठीक है रोहित, लगातार बने रहो। पल पल ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੂਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਸਾ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਰਜਪਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੂਰਜ, ਗੱਲ ਸਿਰਸਾ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? देखो परमिंदर, तुहानूं लाइव तस्वीरां दिखाते हैं बॉर्डर ਦੀਆਂ किस तरह के हालात ने। तुसीं वेख सकते हो कि नौजवान ने ਜਿਹੜੇ काफ़ी ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ और कोशिश कर रहे हैं कि ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਰੁਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਭਾਜੀ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੋ ਸਿਰਸਾ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੂਰਜਪਾਨ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਸਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਹਰਿਆਣਾ ਆਏ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਉਕਸਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਹਰਿਆਣਾ ਆਏ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਉਕਸਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਲਟਵਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਹਰਿਆਣਾ ਆਏ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਉਕਸਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ लाल ਦੇ ਵੱਲੋਂ। हमारे हरियाणा का वातावरण खराब कर रहे हैं, तो ये पंजाब के लोग और जो उकसाए गए हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब की कांग्रेस सरकार के द्वारा। अच्छा होता अगर हमारे हरियाणा का वातावरण खराब कर रहे हैं, तो ये पंजाब के लोग और जो उकसाए गए हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब की कांग्रेस सरकार। इस खबर तो ज्यादा जानकारी लिए मेरे सहयोगी अंकित दुदानी जुड़े हुए हैं। जी अंकित, जिथे किसानों का अंदोलन नजर आ रहा है, किसान अगे वाधे नजर आ रहे हैं, उत्थे सियासत भी गरमाई हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैप्टन अमरिंदर से सीधा निशाना साधा, इत्थों तक कह दिता कि जो लोग हरियाणा आए ने वो कैप्टन के उकसाए हुए ने।
बिल्कुल बिल्कुल प्रविंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां किसानों का आंदोलन जारी है वहीं सरकारों के बीच राजनीति जारी है। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ट्वीट करते हैं और वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दोषी ठहराते हैं और कहते हैं कि जो नेशनल हाईवे है वो सबका है, कि कैसे हरियाणा सरकार किसानों को दिल्ली जाने से रोक सकती है। उसके बाद जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं वो भी ट्वीट के जरिए पूरा लंबा चौड़ा जवाब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को देते हैं। और अभी जब हमारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर के कहा कि जो ये लोग हरियाणा का माहौल खराब कर रहे हैं ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के उकसाए हुए लोग हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह उनको उकसा रहे हैं, इसी वजह से वो हरियाणा में पहुंच करके माहौल खराब कर रहे हैं। अगर होना तो ये चाहिए था कि जैसे ही वो पंजाब से निकले थे तो पंजाब की सरकार को उनको अपने ही इलाके के अंदर रोकना चाहिए था, लेकिन वहां से छूट दे दी गई और उसके बाद वो हरियाणा में आकर के माहौल खराब कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो किसानों के ऊपर दोनों तरफ से जारी है। वो कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, बीजेपी जहां तीनों कानून जो बनाए गए हैं उनको किसानों के हित में बता रही है, वहीं कांग्रेस इनको काले कानून बता रही है। तो अब फैसला, क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि जितने भी लोग सड़कों के ऊपर हैं वो किसान नहीं है बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और जो थोड़े बहुत किसान हैं भी वो कांग्रेस की सरकार के द्वारा उकसाया गया है। ठीक है कि फिलहाल दी पूरी अपडेट ਲਈ पूरी ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਹਰਿਆਣਾ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਉਕਸਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਠਾਣੀ ਹੈ। 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਸੰਬਰ ਦਾ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਠਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ 3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਗੱਲ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਨਸਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹੰਸਪੁਰ ਬੈਰੀਗੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨ ਵਧੇ ਨੇ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨਸਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਹੰਸਪੁਰ ਬੈਰੀਗੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਗੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਹੰਸਪੁਰ ਬੈਰੀਗੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨਸਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਹੰਸਪੁਰ ਬੈਰੀਗੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਸਾ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੂਰਜ ਪਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਸੂਰਜ, ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ, ਹਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਸਿਰਸਾ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? देखो परमिंदर, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ 'ਚ ਨਾ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ ਉਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟੇਜ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ? 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਨੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਟੱਪ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਖਨੌਰੀ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਤੋੜ ਕੇ ਟੱਪ ਗਏ ਬਾਰਡਰ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ? ਐਂ ਜੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਟੇਜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕ ਲੂ ਰੋਕ ਲੈ, ਗੱਲ ਕਰੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਰੋਕਣ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਲਾਉਣ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੇਜ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਟੇਜ ਲਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਸੂਰਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦੂਜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ
ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਜਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਹੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਨਾਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭੜਕਾੜ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਹੋਣ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਓ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟੇਜ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਛਾ ਸੂਰਜ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਢਿੱਗਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਡੱਬਲ ਈ ਦੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੱਬਲ ਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਬਲ ਈ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਸਟੇਟਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ, ਪੂਰਾ ਰੂਟ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਟਰੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਿੰਨ ਸਟੇਟਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਆ, ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਪਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਪੀਕਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦਾ ਜਦਾਈ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਐਗਰੈਸਿਵ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਨਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਸਿਰਸਾ ਡੱਬਲ ਈ ਰੋਡ ਤੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੂਰਜ ਪਾਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੋ ਪੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਜੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ, ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਰਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਾਰਨ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਛੱਡੇ ਗਏ ਨੇ।
ਕਰਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧ ਸਕਣ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੋਰਸਸ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਫਿੱਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਹਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਤੱਕ ਛੱਡੇ ਗਏ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਇਹ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ, ਪਲ ਪਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਸਾ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ, ਪਲ ਪਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰਨਾਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਕਰਨਾਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਮਨੋਜ, ਗੱਲ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰਨਾਲ ਦੀਆਂ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ, ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ, ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਖਤਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਨਾਲ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਲੰਬਾ ਜਾਮ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਨਾਲ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੋਰਸਿਸ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਾਈਵੇ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੱਲ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਤੱਕ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇ, ਪਰ ਰਸਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹ ਹੈ ਉਸਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਤੱਕ ਹਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਸਾ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਪੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨਾ ਤੋੜੀ ਜਾਵੇ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਗੱਲ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਇਹੀ ਕਿਸਾਨ, ਇਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹ ਕਵਰੇਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਸਟੀਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ, ਪਲ-ਪਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰਨਾਲ ਦੀਆਂ ਇਹ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਲੰਬਾ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਰੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਟਰੱਕ ਇਸ ਜਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਮਨੋਜ, ਗੱਲ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਫਿਲਹਾਲ किस तरह ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ? जी बिल्कुल, देखिए जो शंभू बॉर्डर के जो हालात थे वो ही कमोबेश हालात यहाँ करनाल में भी हमें देखने को मिल रहे हैं। लगातार यहाँ वाटर कैनन चलाई जा रही है और आंसू गैस के गोले के बाद एक कई यहाँ पर दागे गए हैं ताकि जो किसान हैं, प्रदर्शनकारी हैं, वो पीछे हट सकें। और आप देखेंगे इस वक्त भी जो वाटर कैनन है वो चल रही है। करनाल का ये GT रोड का इलाका है, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, और देखिए लगातार आंसू गैस के गोलों की आवाज़ आपको यहाँ पर आ रही है। वाटर कैनन चलाई जा रही है और जिस तरीके से शंभू बॉर्डर पर हालात आज सुबह बने थे उसी तरीके से जो हालात हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पर भी हरियाणा पुलिस ने पंजाब के किसानों को रोकने की कोशिश की है ताकि वो आगे ना बढ़ सकें। इसको लेकर तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए थे। वाटर कैनन यहाँ पर तैनात की गई थी और इसके अलावा दंगा नियंत्रक वाहन, भारी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है। लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं, किसान हैं, जिस तरीके से शंभू बॉर्डर पर उन्होंने पुलिस को पीछे धकेला, उसी तरीके का प्रयास यहाँ पर भी चल रहा है। और इस वक्त दोनों तरफ से जो आजमाइश होती है, आंसू गैस के गोले लगातार हरियाणा पुलिस किसानों पर छोड़ रही है। हालांकि किसान इसके बावजूद पीछे नहीं हटे हैं, कुछ कदम तो जरूर पीछे हटे हैं, लेकिन अभी भारी संख्या में जो किसान हैं वो इस वक्त आपको हाईवे पर यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कई किलोमीटर लंबा जाम पीछे लगा हुआ है नेशनल हाईवे नंबर 1 पर, और हालात हम कह सकते हैं बेहद तनावपूर्ण यहाँ पर भी शंभू बॉर्डर की तरह बन गए हैं। देखिए बहुत नज़दीक से आपको हम ये दिखा रहे हैं, जो वाटर कैनन है यहाँ पर, उससे भीड़ को हटाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। करनाल पुलिस और हरियाणा पुलिस आमने सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये कुछ किसान है जो कुछ बोलना एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। शंभू बॉर्डर से यहाँ तक आप पहुंचे, यहाँ से पीछे हटाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, बस दिल्ली जाना ही जाना है। चाहे पुलिस कह रही है आप रुक जाइए, नहीं रुकेंगे। हमने 2 महीने का टाइम दिया, फुद्दू बनाया हमारे को सरकार ने, 2 महीने हो गए हैं। अब हम रुकेंगे नहीं, अब सुनेंगे, हम सब की करेंगे अपने मन की। तो देखिए किसान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और उनका कहना है कि काफ़ी इंतजार हो गया। पिछले 2 महीने से पंजाब में किसानों का जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा था, अब वो दिल्ली से पहले रुकेंगे नहीं। और इसी तरीके का नज़ारा हमने सुबह देखा शंभू बॉर्डर पर। देखिए एक बार मनोज, किसानों ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਹਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਪੈਨ ਕਰਕੇ, ਕੈਮਰਾ ਪੈਨ ਕਰਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ कि फिलहाल तस्वीरें किस तरह ਦੀਆਂ ਨੇ। देखिए बड़ी संख्या में जो किसान हैं जो शंभू बॉर्डर से यहाँ पहुँचे थे, वो सारे के सारे किसान अब यहाँ दिल्ली के लिए जो रवाना हुए थे वो यहाँ पहुँच चुके हैं। और इस वक्त करनाल में सारे जो किसान हैं
वो पहुंचे गए। देखिए आंसू गैस के गोले फिर से एक बार छोड़े गए हैं। आपने आवाज़ें सुनी होंगी, विजुअल्स भी आपको तस्वीरों में देख सकते हैं, विजुअल्स में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर पुलिस है वो उसने बहुत आक्रामक रुख अपनाया है। ये देखिए फिर से आंसू गैस के गोले जो छोड़ने की तैयारी है वो की जा रही है। हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं उनके हाथों में आंसू गैस के गोले हैं ताकि भीड़ को पीछे हटाया जा सके, ये कोशिश हरियाणा पुलिस की है। और क्योंकि शंभू बॉर्डर पर जो देखा हमने सुबह और उससे पहले एक हरियाणा का जो भारतीय किसान यूनियन का जो संगठन है वो भी करनाल से निकला है, तो यहाँ पर भी पुलिस ने कुछ अनुभव से जरूर सीखा होगा। उसके बाद आप देख रहे हैं लगातार आंसू गैस के गोले एक बार फिर से यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हो रहा है, साथ साथ आंसू गैस के गोले भी यहाँ पर लगातार दागे जा रहे हैं। और जितने भी किसान थे जो शंभू बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पहुँचे थे वो पूरा का पूरा काफिला धीरे 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 करनाल पहुँचता जा रहा है। और करनाल में जो प्रदर्शनकारी किसान हैं उनका जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। और आप देखिए हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। मुझे ये भी साफ करो कि ये गल शंभू बॉर्डर की कीती जावे तो जिन्ने वड्डी गिनती च किसान उत्थे पहुंचे सन। जी बिल्कुल, देखिए शंभू बॉर्डर की अगर हम बात करें तो अनगिनत जो किसान थे वो वहाँ पर पहुँचे थे, गिनना मुश्किल है। सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में जो किसान हैं वो शंभू बॉर्डर पर थे। और वो सभी किसान यहाँ अब पंजाब बॉर्डर तक माफ कीजिएगा करनाल तक पहुँच चुके हैं। पंजाब हरियाणा पंजाब बॉर्डर शंभू बॉर्डर तो मन्ने जाए जिन्ने भी किसान सन वो सारे हरियाणा के दाखिल हो चुके हैं, करनाल पहुंच चुके हैं या अजे होर भी किसान शंभू बॉर्डर पर मौजूद ने? जी बिल्कुल, देखिए शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने बहुत रोकने की कोशिश की किसानों को, लेकिन किसान रुके नहीं। और जितने भी शंभू बॉर्डर पर किसान मौजूद थे वो सभी वहां से क्रॉस करके बॉर्डर को और हरियाणा में एंटर हो चुके हैं और वो धीरे धीरे दिल्ली पहुंच रहे हैं और करनाल वो पहुंच भी चुके हैं। यानी कि उनकी मंजिल का जो सफ़र है वो लगभग आधा पूरा हो चुका है। देखिए यहाँ पर चोटें भी लग रही हैं। एक किसान है वो यहाँ घायल हो गए हैं। जी क्या लगा जी आपको? एक किसान है साਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਜਾ, ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੁੱਟ ਗਿਆ ਮੂੰਹ ਤੇ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਾथ देखो, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ आ देखो आही बड़ा। देखिए यहाँ पर आंसू गैस के गोले से किसान घायल हुआ है, उनके नाक से और मुंह से काफी खून बह रहा है। बताया जा रहा है कि जो आंसू गैस का गोला था वो इनके मुंह के पास आकर ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से वो घायल ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਾ ਚਲਾਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਾ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਐ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੰਗਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਨੰਗਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾਂਗੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਨੰਗਾਂਗੇ। ਖਾਣੂ ਹੱਥ ਪਾਰੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਓਏ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਟੁਰ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਤੰਗ ਨੇ। तो देखिए यहाँ पर जो पुलिस की कार्रवाई है, आंसू गैस के जो गोले छोड़े गए हैं उसकी वजह से उनको एक किसान जो है वो बुरी तरीके से घायल हो गए हैं, नाक और मुंह से खून बह रहा है। और क्योंकि लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं जिसके चलते यहाँ पर किसानों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। और चोट लगने के बाद किसानों का कहना है कि वो हटेंगे किसी भी कीमत पर नहीं पीछे, दिल्ली तो उनको जाना ही है, चाहे पुलिस और प्रशासन कितना भी उनको रोकने का प्रयास करे। तो यहाँ पर काफ़ी संघर्ष हमें देखने को मिल रहा है पंजाब के किसानों के बीच में और हरियाणा पुलिस के बीच में। हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग को आप देखे हैं। अच्छा मनोज, ये भी साफ करो गल शंभू बॉर्डर की कीती जावे, शंभू बॉर्डर तो करनाल तक किन्ने किलोमीटर का सफर तय करके किसान अगे पहुंच चुके हैं जेकर करीब गल की जावे तो? देखिए शंभू बॉर्डर से अगर करनाल की हम बात करें तो ये दूरी कम से कम 100 से 125 किलोमीटर 125 किलोमीटर की दूरी है और करनाल से इतनी ही दूरी लगभग दिल्ली की रह जाती है। तो यानी कि अगर शंभू बॉर्डर की बात करें तो वहाँ से लगभग आधी जो दूरी है वो किसानों ने अपनी पूरी कर ली है और आधा सफ़र वो पूरा करते हुए अब दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यानी कि करनाल में हम कह सकते हैं उनकी आधी यात्रा संपन्न हो चुकी है और इसीलिए किसान उत्साहित हैं कि जब इतना सफ़र करके वो आगे आ चुके हैं तो वो पीछे नहीं हटेंगे और आगे जाएंगे। और देखिए
किसान काफ़ी उग्र होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा पुलिस को लेकर उनकी शिकायत है कि उनका जो एक साथी है वो घायल हुआ है। और देखिए जो किसानों के प्रतिनिधि हैं वो इस वक्त पुलिस से बातचीत कर रहे हैं और अपना रोष प्रकट कर रहे हैं कि जिस तरीके से एक साथी उनका घायल हुआ है। पुलिस कर्मी उनको आश्वासन दे रहे हैं कि इलाज की व्यवस्था करवाई गई है, एम्बुलेंस यहाँ पर तैनात है और जो भी साथी उनका घायल हुआ है उसको ले जाकर इलाज करवाया जाएगा। ये देखिए और एक गाड़ी बुलाई गई है एम्बुलेंस के तौर पर और जो घायल किसान है उसको लेकर अब इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो घायल किसान था उसको हरियाणा पुलिस की तरफ से ले जाया जा रहा है इलाज के लिए। टीयर गैस का जो शेल था वो उनके मुंह पर जाकर लगा, ब्लास्ट होने की वजह से काफ़ी घायल हो गए, खून नाक और मुंह से बह रहा है और पुलिस की तरफ से व्यवस्था की जा रही है उनके इलाज के लिए। उनको ले जाया जा रहा है अस्पताल में ताकि उनको जो प्राथमिक चिकित्सा है वो दी जा सके। तो ये जो संघर्ष है ये लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ हमको दिखाई दे रहा है और शंभू बॉर्डर के बाद जो मोर्चा है वो अब करनाल में आकर हरियाणा पुलिस और किसानों के बीच में नया मोर्चा जो है वो शुरू हुआ है। एक तरफ किसान है, एक तरफ जी मनोज हुणे मन्ने जावे कि शंभू बॉर्डर तो बाद दूजा मोर्चा करनाल ते ही लगेगा क्योंकि जिवें दे पुख्ता प्रबंध हरियाणा पुलिस वालों कीते गए ने, कोई उम्मीद है कि हुण इत्थों भी किसान अगे वधणगे जां इत्थे ही इन्हां वालों मोर्चा लगाया जाएगा? देखिए जिस तरीके से किसानों का आंदोलन रहा है अब तक और शंभू बॉर्डर पर जो हमने देखा इससे कहीं पुख्ता बैरिकेडिंग शंभू बॉर्डर पर की गई थी, इससे कहीं पुख्ता पुलिस बल रैपिड एक्शन फोर्स शंभू बॉर्डर पर तैनात थी, लेकिन किसान नहीं रुके और उन्होंने पुलिस को पीछे हटने पर बैकफुट पर आने के लिए मजबूर कर दिया। और उससे कंपेयर करें तो करनाल में उस तरीके की बैरिकेडिंग या पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है या उसकी जो तैनाती है वो उतनी हमें दिखाई नहीं देती है। तो लगता नहीं है कि किसान इतने कम संख्या में पुलिस बल के रुकेंगे। हालांकि हरियाणा पुलिस अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कि किसी तरीके से किसानों को वो रोकने में कामयाब हो जाएं और उनको यहीं पर रोककर या उनको पीछे जाने पर मजबूर कर दिया जाए। ये देखिए जिस एम्बुलेंस में उस मरीज को या घायल किसान को ले जाया जा रहा था वो अचानक डिवाइडर में फंस गई है क्योंकि डिवाइडर से ही उसको कुदाने की कोशिश की गई। लेकिन ठीक है मनोज, लगातार इस खबर ते बने रहो, पल पल दी अपडेट ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। इस टेक्स्ट हेडलाइन के प्रायोजक हैं सुषमा, लार्जेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर ऑफ द रीजन। इस टेक्स्ट हेडलाइन के प्रायोजक हैं सुषमा, लार्जेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर ऑफ द रीजन। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਲਕ ਡੇ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਲਕਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਕੁਰੀਅਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ अर्पित करते हैं। 50 में आनंद आने पर वर्गीस कुरियन 28 साल के थे और जल्द ही सहकारिता को विकसित करने में मदद करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। उनके लिए डेयरी मालिक दुग्ध व्यवसाय के असली हकदार थे और बफेलो के प्रभुत्व वाले देश में कुरियन ने दूध उद्योग में क्रांति ला दी जब उन्होंने बफेलो के दूध से दूध पाउडर का उत्पादन किया। 1955 तक एशिया की सबसे बड़ी डेयरी के स्वामित्व वाली सहकारी कंपनी एक दिन में 20,000 लीटर से अधिक दूध का उत्पादन कर रही थी। यह समय था कि वे स्वयं का नाम रखें। कुरियन ने जल्द ही पूरे भारत में आनंद मॉडल को ऑपरेशन फ्लड के रूप में दोहराया, जिससे भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया। आज देश भर में 10 मिलियन किसानों की 200 डेयरियों में हर दिन 20 मिलियन लीटर से अधिक दूध का उत्पादन होता है। The message I can give is to carry on.